ॐ गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय 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 ॐ नमो भगवते रामकृष्णाय। जय रामकृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ध्यान श्लोकम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते अष्टादशाध्यायिनीं नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः
प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदे कैवर्तक केशवः पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नाना लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदग्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरगणा देवाय तस्मै नमः। ஸ்ரீ கீதா மகாத்மியம் உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய பேப்பர். ஸ்ரீ கணேசாய நமஹ. ஸ்ரீ ராதாரமணாய நமஹ. धरोवाच भगवन् परमेशान भक्तिरव्यभिचारिणे प्रारब्धं पूज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। विष्णुरुवाच प्रारब्धं पूज्यमानो हि गीताभ्यासरतः सदा समुक्तः सुखी लोके कर्मणानुपलिप्यते महापापाति पापानि गीता ध्यानं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ते नलिनी तलमम्बुवत्। गीताया पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नकाश्च ये
गोपाला गोपिका वापे नारदो तव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते यत्र गीता विशारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथिवी निवसामि सदैव हि गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम् गीता ज्ञानम् उपाश्रित्य त्रीन् लोकान् पालयाम्यहम् गीता मे परमा विद्या ब्रह्मरूपा न संशयः अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वानिर्वाच्य पदात्मिका चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुना वेदत्रये परानन्दा तत्त्वात् ज्ञानसंयुता योऽष्टादश जपो नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम् पाठे समग्रे सम्पूर्णे ततोत्तम पाठमाचरेत् तदा गोदानजं पुण्यं लभते नात्र संशयः त्रिभागं पठमानस्तु गंगास्नानफलं लभेत् षडंशं जपमानस्तु सोमयागफलं लभेत् एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः रुद्रलोकम् अवाप्नोति गणो भूत्वा वसेश्चिरम् अध्यायं श्लोकपादं वा नित्यं यः पठते नरः स याति नरतां यावन् मन्वन्तरं वसुन्धरे गीताया श्लोकदशकं सप्तपञ्चशतुष्टयम् द्वौ त्रीणेकं तदर्थं वा श्लोकानां यः पठेन्नरः चन्द्रलोकम् अवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवम् गीतापाठसमायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत्
गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमां गीतेत्युच्चारसंयुक्तो म्रियमानो गतिं लभेत्. இந்த 17 ஸ்லோகங்கள் இதுவரைக்கும் பார்த்துருக்குறோம். இன்னைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 18. गीतार्थश्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते. गीतार्थश्रवणासक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते. பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய பூரணமான திருவருளால் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை முழுமையாக 18 அத்தியாயங்கள் நம்ம தொடர்ந்து கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறமா கீதா மகாத்மியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வராக புராணத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த 22 ஸ்லோகங்களை படிச்சுட்டு வந்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கி ஸ்லோகா நம்பர் 18. இந்த கீதா மகாத்மியத்தில் பகவத்கீதையை படிக்கிறதுனால என்ன நன்மைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு நமக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக கொடுக்குறாங்க, ஒரு டானிக்கு மாதிரி. இப்போ குழந்தைகள் வந்து இந்த எக்ஸாமில் நீ பாஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டின்னா உனக்கு இவ்வளோ பரிசு தர்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்கூல்லெல்லாம் சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி நம்மளை வந்து சாஸ்திரம் படிக்கிறதுக்கு நம்மளை வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்காக இந்த மகாத்மியம் அமைஞ்சிருக்கிறது. அதுக்கு மேலே நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக போயிட்டு அதில் இருக்கிறதெல்லாம் நடக்குமா நடக்காதா அப்படிங்கிற சந்தேகத்துக்கு நம்ம போக வேண்டாம். நம்ம வந்து சாஸ்திரம் நம்மளை வந்து படிக்கிறதுக்கு ஊக்கப்படுத்துகிறாங்க, அந்தளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும். இப்போ ஸ்லோகா நம்பர் 18. गीतार्थ श्रवणाशक्तो महापापयुतोऽपि वा वैकुण्ठं समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते. மகாபாபயுத அப்பிவா, மகா பாப்பியாக இருந்தாலும், ஒருவேளை அவர் மகா பாப்பியாக இருந்தாலும், கீத அர்த்த ஸ்ரவண ஆசக்தா, கீதையின் பொருளை கேட்க விரும்புபவன், வைகுண்டம் வைகுண்ட லோகத்தை சம் அவாப்னோதி நிச்சயம் அடைகிறான், விஷ்ணுநாசக அங்கே விஷ்ணுவுடன் மோதத்தே பேரானந்தத்தில் இருப்பான். ஒருவர் மகா பாப்பியாக இருந்தாலும் கூட இந்த பகவத்கீதையை கேட்கிறதில் ஆர்வமாக இருந்து கேட்டார் என்றால் அவர் நிச்சயமாக வைகுண்ட லோகத்தை அடைந்து அங்கே பகவான் விஷ்ணுவோட ஆனந்தமாக இருப்பார் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுது. முதல் விஷயம் இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம், சாஸ்திரம் படிக்கிறதுல நமக்கு ஆர்வம் இருக்கணும். பகவத்கீதை மட்டும் கிடையாது, எந்த சாஸ்திரமாக இருந்தாலும் சாஸ்திரம் படிக்கிறதுல நமக்கு ஆர்வம் இருக்கணும். ஏனோ தானோன்னு நம்ம போய் ஒரு கிளாஸில் உட்காந்துடக்கூடாது. அந்த 1 மணி நேரம் பிரயோஜனமாக இருக்கணும். நீங்கள் வந்துட்டு போகிறீங்க, இந்த 60 நிமிடங்கள் வந்து உங்களுக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கணும், எனக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கணும். அப்போ அந்த ஒரு தாகத்தோடு இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கணும். நம்மளுடைய 100% மனசும் இந்த சாஸ்திரத்தில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட். நீங்கள் வீட்டில் இருந்தாலும் சரி, ஒரு விஷயத்தை ஒரு சாஸ்திரத்தை படிக்கிறீங்க அல்லது கேட்குறீங்க, இதே மைண்ட் செட்டில் அங்கே படிக்கணும். பலவிதமான வேலைகளையும் இழுத்து போட்டுக்கிட்டு அதோட ஒன்றா இந்த சாஸ்திரம் படிக்கிறதையும் கேட்குறதையும் வச்சுக்கிட்டா அவ்வளோ முழுமையான பலன் நமக்கு கிடைக்காது. அப்போ சாஸ்திரம் படிக்கிறதுல நமக்கு பூரணமான இன்ட்ரெஸ்டோடு நம்ம படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த சாஸ்திரம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது. ஒரு தடவை நம்முடைய வேலூர் மடத்தில் இதெல்லாம் டைரக்ட் டிசைபிள் அவங்க காலத்தில் நடந்தது. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருக்கு அடுத்து வரக்கூடிய டைரக்ட் டிசைபிள். அப்போ சுவாமி பிரேமானந்தர் நம்முடைய மடத்தில் மேனேஜராக இருக்கிறார். பிரேமானந்தர் அன்பின் உருவம், தாய்மையின் வடிவம். இன்றைக்கி வரைக்கும் இனிமேலும் வருங்காலங்கள்லையும் அவரை யாரும் மறக்க முடியாது. வேலூர் மடத்துக்கு போகிறவங்க யாராக இருந்தாலும் அப்படி ஒரு தாய்மை உள்ளத்தோடு எல்லாரையும் கவனிச்சுக்க. ஈவன் வந்து அந்த காலத்தில் பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து
செக் பண்ணுறதுக்கு வருவாங்க மாறு வேஷத்தில், இங்கே யாராவது தீவிரவாதிகள் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மடத்தில் வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு வருவாங்க. விடுதலை போராட்டத்துக்காக இளைஞர்கள்லாம் போராடிட்டு இருந்த காலத்தில் இங்கே மடத்தில் வந்து யாராவது தீவிரவாதிகளை இவங்க வந்து தயார் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறதுக்காக மாறு வேஷத்தில் வந்து உட்காந்துருப்பாங்க. அவங்க வந்து இந்த செக் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்திருக்காங்க சிஐடின்னு தெரிஞ்சிட்டும் கூட சுவாமி அன்பு அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு வந்து உட்கார வச்சு சாப்பாடெல்லாம் போட்டுட்டு அப்புறம் போய் நீங்கள் உங்கள் டியூட்டியை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார். அவங்க வந்து நெகிழ்ந்து போயிட்டாங்க. சுவாமி, நாங்கள் உங்களை செக் பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கிறோம், எங்களுக்கு நீங்கள் இவ்வளோ சாப்பாடு போட்டு எங்களை வந்து உங்கள் அன்பில் வந்து திக்குமுக்காட வச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு மகான், அப்படிப்பட்ட ஒரு மகான் சுவாமி பிரேமானந்தர். அப்போ ஒரு சமயம் ஒரு பிரம்மச்சாரி மடத்தில் வந்து சேர்ந்திருக்கார், புதுசாக சேர்ந்திருக்கிறார். மடத்தில் வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக படித்து முடிச்சு டிகிரிகள்லாம் முடிச்சுட்டு மடத்தில் வந்து சேர்ந்திருக்கார். எல்லா காரியங்களையும் வந்து துறவியாக ஆறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து சேர்ந்திருக்கிறார். ஆனால் சேர்ந்ததுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா கொஞ்ச நாள்லேயே இந்த சாஸ்திரம் படிக்கிறதுல அவருக்கு அந்த ஆர்வம் குறைஞ்சி போச்சு. என்ன வேலை கொடுத்தாலும் செய்வார், என்ன வேலை கொடுத்தாலும் செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறாரு. ஆனால் ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் உட்காந்து சாஸ்திரம் படிக்கணும் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போச்சு. இதை சுவாமி கவனிச்சுட்டே வந்தார். எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒழுங்காக டைமிங்க்கு சாஸ்திரமும் படிக்கணும். நம்ம மடத்தில் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது, எல்லாம் டைமிங்க்கு நடக்கும். சாஸ்திரம் படிக்கிறது நிச்சயம் அவசியமானது. ஒரு டைமிங்கில் சாஸ்திரம் படிப்போம். அதுக்கு எல்லாருக்கும் விதிவிலக்கு யாருக்கும் கிடையாது. ஈவன் நம்முடைய சுவாமி அத்வைதானந்தர் 80 வயசில் கூட சம்ஸ்கிருத இலக்கணம் படித்தாருன்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அவருடைய வாழ்க்கையை படிக்கும் பொழுது. அப்போ இந்த பிரம்மச்சாரிக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போச்சு படிக்கிறதுக்கு. இதை சுவாமி கவனித்தார். ஒரு நாள் கூப்பிட்டார், தம்பி, நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீங்க, துறவு வாழ்க்கைக்காக வந்திருக்கிறீங்க, சரி, ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனால் இங்கே இருக்கக்கூடிய நெறிமுறைகளை நீங்களும் பின்பற்றணும், நாங்கள் எப்படி கடைப்பிடிக்கிறோமோ நீங்களும் செய்யணும். அப்போ அவர் சொன்னார், சுவாமி, எவ்வளோ வேலை வேணால் கொடுங்க சுவாமி, நான் செய்கிறேன், இந்த படிக்கிறது வந்து எனக்கு ஒத்து வராது அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ அவர் சொன்னார், கையில் ஒரு அந்த காலத்தில் 5 ரூபாயோ 2 ரூபாயோ கையில் எடுத்துக்க வச்சுட்டார், டேபிள் மேலே வச்சுட்டார். நாளையிலேருந்து ஒழுங்காக கிளாஸுக்கு போ, அல்லது இதை எடுத்துகிட்டு போட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு ஓடி போயிரு. போட்டுக்கு பணம் வச்சுட்டேன், அந்த காலத்து கங்கை கடந்து போகிறதுக்கு போட்டு தான். போட்டுக்கு தேவையான பணத்தை இங்கே எடுத்து வச்சாச்சு. ஒன்று நீ கிளாஸை கண்டினியூ பண்ணு, இல்லை நான் எடுத்த ரிட்டன் வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு பணம் வச்சாச்சு, எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு ஓடிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அவ்வளோ வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்திருப்பாங்க. அதாவது சாஸ்திரம் படிக்கிறது வந்து நம்முடைய முக்கியமான கடமை. ஏன் சாஸ்திரம் படிக்கணும் அப்படின்னா, சாஸ்திரம் படித்தா தான் நம்ம யாருங்கிறத புரியும். அதனால் நிச்சயமாக சாஸ்திரம் படிக்கணும். சம்ஸ்கிருதம் எனக்கு தெரியலை அப்படின்னு சொன்னால் சம்ஸ்கிருதம் படிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. தமிழ்லேயே ஏராளமான சாஸ்திரங்கள் இருக்கிறது. நம்ம சாஸ்திரத்தை அந்த மன ஏக்கத்தோடு படிக்கணும் அப்படிங்கிறதான் இங்கே முக்கியமான விஷயம். சரி, இப்படி சாஸ்திரம் ஒருத்தர் ஏக்கத்தோடு மன ஏக்கத்தோடு சாஸ்திரம் படித்தாருன்னா, கீதா சாஸ்திரத்தை படித்தாருன்னா அவர் எங்கே போவார்? வைகுண்ட லோகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வைகுண்ட லோகத்துக்கு போவார். இந்த வைகுண்டம் அப்படிங்கிறத பற்றி நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். வைகுண்டத்தில் யார் இருக்கா? மகாவிஷ்ணு வைகுண்டத்தில் இருக்கார் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். வைகுண்டத்துக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, திருநாடு. வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தில் அவங்க சொல்லுவாங்க திருநாடு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்துவாங்க. திருநாடு, விஷ்ணு லோகம், இப்படியெல்லாம் பலவிதமான பெயர்கள் இருக்குது வைகுண்டம். நம்ம பூலோக வைகுண்டம்னு ஒரு இடத்த சொல்லுவோம், திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் பூலோக வைகுண்டம் அப்படிங்கிற நம்ம சொல்லுவோம். இப்படி வைகுண்ட லோகம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய சாஸ்திரத்தில் பல இடங்களில் குறிப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு நிகழ்ச்சி சொல்கிறேன். இது திருப்பதியில் நடந்தது. திருப்பதியில் பகவான் வெங்கடேசன் இருக்கார், பாலாஜி. அவருக்கு சேவை செய்கிறது அவருடைய சீடர் ஒருத்தர் இருந்தார், அனந்தாழ்வான்னு பேர். அவர் தினசரி என்ன பண்ணுவார்? பூமாலையெல்லாம் கட்டி சுவாமிக்கு கைங்கரியம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார். அவருடைய காரியம் என்னது? தினசரி பூக்களெல்லாம் பறிச்சுட்டு வந்து மாலையாக கோர்த்து கொண்டு போய் சுவாமிக்கு கொடுக்கறது. ஒரு நாள் தோட்டத்தில் பூ பறிச்சிட்ருக்கார். பூ பறிச்சிட்டு இருக்கும்போது ஒரு பாம்பு வந்து கடிச்சிருச்சு. ஒரு பாம்பு அவரை கடிச்சிருச்சு. நம்மளால் என்ன பண்ணுவோம்? அந்த வேலையை அப்படியே வச்சுட்டு நேராக ஹாஸ்பிட்டல் போயிருப்போம். ஆனால் அவர் அப்படி செய்யலை. பாம்பு கடிச்சிச்சா, சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த டைமிங்க்கு அந்த சேவை நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வீட்டில் போய் உட்காந்து பூமாலையெல்லாம் கட்டி எடுத்துகிட்டு பகவான் முன்னாடி போய் நிற்கிறார். சுவாமிக்கு
மாலை போடுறதுக்கு போகிறார். இப்போ சுவாமி சொல்கிறார், என்ன அனந்தா பாம்பு கடிச்சிருச்சா அப்படின்னு கேட்குறார். யார் கேட்குறது? பெருமாள் கேட்குறார். உன்னை பாம்பு கடிச்சிருச்சா அப்படின்னு கேட்குறார். ஆமாம் சுவாமி, பாம்பு கடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்கிறாரு, கடித்த பாம்புக்கு விஷம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கைங்கரியம் அங்கே. கடித்த பாம்புக்கு விஷம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்னுடைய கைங்கரியம் அங்கே. அதாவது விஷம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நான் செத்து போயிடுவேன். செத்து போயிட்டால் நேரம் எங்கே போவேன்? வைகுண்டம் தான். வைகுண்டத்துக்கு போயிட்டு என்னுடைய கைங்கரியம், என்னுடைய சேவை எங்கே தொடரும்? அங்கே கண்டினியூ ஆகும். அப்புறம் சொல்லிவிட்டு, கடிபட்ட பாம்புக்கு விஷம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கைங்கரியம் இங்கே. கடிபட்ட பாம்பு யார்? அவர் தான். கடிபட்ட எனக்கு விஷம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? இறை நாமத்தில் நான் உறுதியாக இருந்தால், அதான் விஷம். இறை நாமத்தில் நான் உறுதியாக இருந்தால், நான் பகவானுடைய பக்தன் அப்படிங்கிறதுல உறுதியாக இருந்தேன்னா எந்த விஷயமும் என்னை ஒன்றும் பண்ணாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது என்னுடைய கைங்கரியம் இங்கே கண்டினியூ ஆகும். நாளையிலேருந்து தொடர்ந்து நான் பூமாலை கட்டி போடக்கூடிய கைங்கரியத்தை கண்டினியூ பண்ணுவேன். எப்படி இருந்தாலும் என்னுடைய கைங்கரியம் நிற்காது. எவ்வளோ பெரிய மனப்பக்குவம், எவ்வளோ பெரிய மனப்பக்குவம். சாவின் விளிம்பில் நின்றுக்கிட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்கார். சாவின் விளிம்பில் நிற்கிறாரு, மனசில் தைரியம் இருக்கு பாருங்க. இறந்து போனால் அந்த உடம்பு இறந்து போகும், நான் நிச்சயமாக வைகுண்டத்துக்கு தான் போவேன். நம்பிக்கை, வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை வேணும். நான் நிச்சயமாக வைகுண்டத்துக்கு தான் போவேன். அங்கே நீங்கள் தான் இருக்கிறீங்க, என்னுடைய சேவை அங்கே தொடரும். இங்கே நான் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன் அப்படின்னா நான் தொடர்ந்து இந்த காரியத்தை செய்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு. இந்த நம்பிக்கை நமக்குள்ளே இருக்கணும். வைகுண்டம் எங்கேயோ இல்லை, வைகுண்டம் நமக்குள்ளே தான் இருக்குது. தினசரி அந்த வைகுண்டத்தை நாமளும் உணர முடியும். ஆனால் இன்னும் என்ன செய்யணும்? கோ டீப், டைவ் டீப். இதுதான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சொல்லி கொடுக்குறாரு. டைவ் டீப். மேலாப்படி மிதந்துட்டு இருந்தோம்னா பெருசாக ஒன்றும் கிடைக்காது. சாஸ்திரங்களை படிக்கணும். படித்ததுக்கப்புறமா இந்த கடலெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த சிப்பிகள்லாம் மிதந்துக்கிட்டே இருக்கும். இந்த சிப்பி மிதந்துக்கிட்டே இருக்கும். எதுக்கு தெரியுமா? அந்த சுவாதி நட்சத்திரம் வரும் வானத்தில், ஒரு நாள் வரும், எப்போயாவது ஒரு நாள் வரும் சுவாதி நட்சத்திரம். அன்னைக்கு பெய்யக்கூடிய ஒரு மழை துளிக்காக காத்திருக்கும். சுவாதி நட்சத்திரம் அன்னைக்கு அந்த பெய்யக்கூடிய அந்த மழை துளிக்காக காத்திருக்கும். கரெக்டாக அந்த மழை பெய்யும் பொழுது அந்த ரெயின் ட்ராப்பை வாங்கிட்டு நேராக உள்ளே போயிடும், கடலின் ஆழத்துக்கு உள்ளே போயிடும். உள்ளே போயிட்டு பல 100 வருஷங்கள் உள்ளே இருந்து என்னவா வருது? முத்தாக வருது. நம்ம ரொம்ப விலை கூடின ஒரு பொருள் என்னன்னா முத்துன்னு சொல்லுவோம். அந்த முத்து கிடைக்கிறதுக்கு அது எவ்வளவு வருஷங்கள் தவம் பண்ணுது. அப்போ ஆன்மீக அனுபவங்கள் கிடைக்கணும், பகவான் லாபம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? பயிற்சி செய்யணும், கேட்ட விஷயங்களை சிந்தனை பண்ணணும். அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இங்கே ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கணும். அப்படி இல்லாமல் ஒரு சாஸ்திரம் படிக்கும் பொழுது ஏனோ தானோன்னு இருக்கக்கூடாது. இது நம்ம ராமகிருஷ்ணர் லைஃப்பில் பார்க்கலாம். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் தட்சிணேஸ்வரத்தில் இருந்தார். அப்போ சில பக்தர்கள், நெருக்கமான பக்தர்கள் தினசரி போவாங்க, அல்லது வாரத்தில் ஏதாவது ஒரு டைமிங்கில் போவாங்க. போகும் பொழுது புதிதாக சில நண்பர்களையும் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. நான் தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு போகிறேன், நீ வா அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. இவங்கெல்லாம் போய் உட்காந்துருப்பாங்க. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர்கிட்ட சில கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்க, அவர் பதில் சொல்லிகிட்டே இருப்பார். ஆனால் இந்த புதுசாக போயிருக்காங்கல்ல பக்தர்கள், அவர்களுக்கு அங்கே நிலை கொள்ளாது, உட்காந்துருக்க முடியாது. இந்த ஆன்மீக விஷயங்களை கேட்குறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது. உடனே என்ன சொல்லுவாங்க? அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே, எப்போ போகலாம் சொல்லு, எப்போ போகலாம் சீக்கிரம் சொல்லு, போகலாமா அப்படின்னு அவங்களுக்கு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. இதை கவனிச்சுட்டார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். சில சமயம் பார்த்துட்டு, நீங்கள்லாம் போயிட்டு அந்த தோட்டமெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு வாங்க, அந்த கங்கை கரைக்கு போங்க, கங்கை நல்லா நதி ஓடிட்டுருக்கு, அதெல்லாம் போயிட்டு பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்படின்னா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் என்ன நடந்திருக்கு. அவர்கள் தோட்டம் பார்க்க வந்தவர்கள், தோட்டக்காரனை பார்க்க வரவில்லை. அவர்கள் தோட்டம் பார்க்க வந்திருக்கிறார். இந்த உலகம் தோட்டம், நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த உலகம், நம்ம கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய இந்த உலகம் இறைவன் படைத்த தோட்டம். இந்த தோட்டத்தில் பலவிதமான விளையாட்டு பொருட்களை வச்சுருக்கார் நமக்கு.
பார்க்குறதுக்கு நிறைய விளையாட்டு பொருட்களை வச்சுருக்கார். சில பேருக்கு வந்து பணத்தின் மீது விளையாட்டு, சில பேருக்கு புகழின் மீது விளையாட்டு, சில பேருக்கு பலவிதமான இன்பங்களின் மீது விளையாட்டு. இதெல்லாம் நமக்கு பகவான் விளையாட்டு பொருட்களை வச்சுருக்கிறார். யாருக்கு என்ன வேணுமோ விளையாடிக்கலாம். ஆனால் சில பேர் எந்த விளையாட்டுக்கும் போகாமல் பகவானே எனக்கு நீ தான் வேணும் அப்படின்னு சில பேர் கேட்பாங்க. அவர்கள்தான் சாதகர்கள். சாதகர்கள் இந்த சின்ன சின்ன விளையாட்டுக்கெல்லாம் போக மாட்டாங்க. பகவானே உன் விளையாட்டில் நீயே வச்சுக்கோ, எனக்கு நீ தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு சாதகர்களாக நம்ம வரணும் அப்படின்னா பயிற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம். ரத்னாகரன் ஒரு திருடன் இருந்தான். திருடனுக்கு பேர் என்ன? ரத்னாகரன். அந்த ரத்னாகரன் திருடன் பிற்காலத்தில் பெரிய மகானாக வந்தார். அவர் யார்? அவர் தான் வால்மீகி மகரிஷி. அப்படிப்பட்ட ஒரு திருடனாக இருந்தவர் எப்படி மகானாக வந்தார்க்கார்? நாம சொன்னார். என்ன நாம சொன்னார்? ராம 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 ராம. ராமான்னு கூட சொல்ல தெரியாது, ராமான்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. மரா மரான்னு சொன்னார். மரா 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 மரான்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பீங்க. 100 தடவை சொல்லி பாருங்க, என்ன போய் நிற்கும்? ராமா ராம 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 சொல்லிகிட்டே இருந்தார். மகானா மாறிட்டார். எந்த செயல் செஞ்சாலும் ஈடுபாட்டோடு செய்யணும். ஏனோ தானோ என்று அவங்க சொல்லிட்டாங்களே, இவங்க சொல்லிட்டாங்களே, மேலதிகாரி சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு செஞ்சோம்னா அதனால் நமக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இருக்காது, பெரிய சித்த சுத்தி நடக்காது அப்படிங்கிறது இதில் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள். ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்ல வருது? மகா பாப்பியாக இருந்தாலும் கீதையின் பொருளை கேட்க விரும்புபவன் நிச்சயமாக வைகுண்ட லோகத்தை அடைந்து அங்கே விஷ்ணுவோடு பேரானந்தத்தில் இருப்பான். சரி, அடுத்த ஸ்லோகம், ஸ்லோகா நம்பர் 19. கீதார்த்தம் தியாயதே நித்யம் கிருத்வா கர்மாணி பூரிஷः ஜீவன் முக்தः ஸ விஜ்ஞேயோ தேஹாந்தே பரமம் பதம். பூரிஷா அப்படின்னா தொடர்ந்து வேலை செய்து கொண்டு இருக்கையில், ஓயாமல் வேலை காரியம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோமில்ல, தொடர்ந்து வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறவங்கள கர்மாணி கிருத்வா வேலை செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது நித்தியம் இடையராது யாக கீதா அர்த்தம் தியாயத்தே யார் கீதையின் பொருளை சிந்திக்கிறானோ சக ஜீவன் முக்தக விக்ஞேய அவன் ஜீவன் முக்தன் என்று அறிந்துகொள். தேக அந்தே உடல் வீழ்ந்த பிறகு பரமம் பதம் யாதி மேலான கதியை அடைகிறான். ஓயாமல் வேலை செய்து கொண்டிருப்பதற்கு இடையிலும் யார் கீதையின் பொருளை இடையறாமல் சிந்திக்கிறானோ அவன் ஜீவன் முக்தன் என்று அறிந்துகொள். உடல் வீழ்ந்த பிறகு மேலான கதியை அடைகிறான். இந்த சாஸ்திரம் நமக்கு வேலை செய்யாதுன்னு எந்த சாஸ்திரமும் சொல்லலை. ஏன்னா அவரவருக்கு சில கடமைகள் இருக்கிறது, அந்த கடமைகளை செய்யத்தான் வேண்டும். மாணவர்களுக்கு சில கடமைகள், குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சில கடமைகள், சந்நியாசிகளுக்கும் சில கடமைகள், அவரவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கடமைகளை செய்யத்தான் வேணும். இத்தனை கடமைகளை செய்து கொண்டு இருந்தாலும் மனதின் ஓரத்தில் என்ன நினைக்கணும்? கீதா தியானம், பகவான் நாம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கணும், கீதையினுடைய பொருளை சிந்தனை பண்ணிட்டு இருக்கணும். கர்மன் ஏவாதிகாரஸ்தே மாஃபலேசு கதாச்சன. கர்மம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது புகழ் வரும் பொழுது ஞாபகம் வச்சுக்கணும், எனக்கு அவரை என்னை பாராட்டவே இல்லை அப்படின்னு நம்ம மனசுக்குள்ளே எதை தோணும் பொழுது ஞாபகம் வரணும். காரியம் செய்கிறதுக்கு தான் இந்த பூமிக்கு வந்திருக்கிறோம், யாரோடைய பாராட்டும் நமக்கு தேவையில்லை, நம்ம கொடுத்த வேலையை நம்ம சரியாக செஞ்சால் அதுவே போதும் அப்படிங்கிற நினைப்பு நமக்கு வரணும். அந்த கீதா தியானம் வரணும், கீதையினுடைய பொருளை சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும். எவ்வளோ பெரிய வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாலும் மனதின் ஓரத்தில் இறை நாம சொல்லிக்கொண்டே இருக்கணும். மகாத்மா காந்தி லைஃப்பில் ஒரு இன்சிடெண்ட். அவர் ஒவ்வொரு நாளும் ஊராக போயிட்டுருப்பார். சுதந்திர போராட்டத்திற்காக பல்வேறு மீட்டிங்லெல்லாம் கலந்துக்கிட்டே இருப்பார். ஒரு நாள் ஒரு ஊருக்கு போகிறாங்க. அந்த ஊருக்கு போய் 9 மணி நிகழ்ச்சி, 12 மணி ஆகி போகுது. அந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் முடியும் பொழுது கூட போனவங்களும் கழிச்சு போயிட்டாங்க, இவரும் கழிச்சு போயிட்டார்.
போனவங்க சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிட்டாங்க. அடுத்த நாள் காலையில் மகாத்மா காந்திஜி கேட்குறார், நேற்று இரவு பிரார்த்தனை பண்ணிங்களா அப்படின்னு கேட்டார். கூட வந்தவரை பார்த்து கேட்டார், நேற்று இரவு பிரார்த்தனை பண்ணிங்களா, வழக்கமாக செய்யக்கூடிய அந்த நம்முடைய ரொட்டீன் நடந்ததா, தினசரி செய்யக்கூடிய அந்த பிரார்த்தனை ஜப்பம் இதெல்லாம் செய்தீங்களான்னு கேட்டார். அப்போ கூட வந்தவர் சொன்னார், சுவாமி உங்களுக்கே தெரியும், இரவு 12 மணி ஆயிடுச்சு மீட்டிங்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு தூங்க போகிறதுக்கப்புறமா, அதுக்கப்புறம் எங்கே போய் செய்கிறது, நாங்கள் தூங்கிட்டோம் அப்படின்னார். அப்போ காந்திஜி சொன்னார், இனிமேல் அது நடக்கக்கூடாது. எந்த ஊருக்கு போனாலும் எவ்வளோ பெரிய கடினமான வேலை இருந்தாலும் தினசரி பிரார்த்தனைக்கு உரிய நேரத்தை நிச்சயமாக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்றிலிருந்து ஒரு ரூல் போட்டார். பிரார்த்தனை அவசியம். எவ்வளோ வேலை இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும், பிரார்த்தனையை விட்டுடக்கூடாது. தினசரி காலை மாலை அது நம்ம எப்படி வேணாலும் நம்ம ரொட்டீனை வச்சுக்கலாம், ஆனால் அது தினசரி கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ரொட்டீனை கொடுத்துருக்காரு. இதெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம். பிரார்த்தனையோடு நம்ம காரியங்களை செய்யணும், எவ்வளோ வேலை இருந்தாலும். இன்னொரு உதாரணம் சொல்கிறேன். சுவாமிஜியோட சீடர், சுவாமி விவேகானந்தருடைய சீடர், அவர் பேர் சுவாமி நிச்சயானந்தர்னு பேர். சுவாமிஜி ஒரு நாள் அவரை பார்த்து, நிச்சய் எனக்கு ஒரு உதவி செய்றியா அப்படின்னு கேட்டார். என்ன செய்யணும் சுவாமி? நான் ஹரித்வார் பகுதியிலலாம் போயிருந்தேன். இந்தியா முழுவதும் பாரதம் முழுவதும் நான் நடைப்பயணமாக போயிட்டு வந்தேன். அப்போ இமயமலை பகுதிகளில் போயிட்டு வரும்பொழுது பார்த்தேன், மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க, மருத்துவ வசதி கூட இல்லாமல் இருக்க அந்த மலைப்பகுதியில். அங்கே போய் அவங்களுக்கு ஏதாவது நீ சேவை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார். ஓ செய்கிறேன் சுவாமி. எதுக்குன்னு கேட்கல, செய்கிறேன். அதுக்கு நிறைய செலவாகும், பணம் இருக்கா இல்லையா, அப்போ வறுமையான நிலையில் மடம் இருக்குது, எங்கே போய் வாங்கிறது, எந்த கேள்வியும் கேட்கல. எஸ், அவ்வளோதான். என்ன செய்யணும் சுவாமி? ₹1 ஒரு பானை வாங்கிக்க, தண்ணி நிரப்பிக்கோ, தூக்கிட்டே போ, யாரெல்லாம் தாகமாக இருக்காங்களோ தண்ணி கொடுத்துட்டே போ. முதல்ல அப்படி ஆரம்பி, இதெல்லாம் தானாக நடக்கும் சொல்லி அனுப்புகிறார். இவர் அங்கே போகிறார். போயிட்டு அந்த கிராமத்தில் மலைப்பகுதியில் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு இந்த தண்ணி தாகத்தை முதல்ல தீர்க்கிறார். கொஞ்ச நாள் கழித்து என்ன பண்ணுறார், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிலைமை முன்னேற்றம் வருது. அப்புறம் வழியில் மயங்கி கிடப்பாங்க சில பேர், மருத்துவ உதவி தேவைப்படும், அவர்களுக்கு ஏதாவது சேவை பண்ணுவார். அப்படி இப்படியே மயங்கி கிடக்கிறவங்களுக்கு பாதுகாக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்னதாக அங்கே ஒரு சின்னதாக ஒரு டிஸ்பென்சரி ஆரம்பிக்கிறார். அப்படியே வளர்ந்துக்கிட்டே போகுது. சில நேரங்களில் யாத்திரிகள் அங்கே விழுந்து கிடப்பாங்க, மரணம் அடைஞ்சு போய் கிடந்துப்பாங்க, அப்படியே இறந்து போய் கிடப்பாங்க. அவர்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு காரியங்கள்லாம் செய்யணும், அந்த வேலையெல்லாம் செய்வார். இப்படி எல்லா வேலையும் செய்துட்டு இருப்பார். அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகி இன்றைக்கி ஹரித்வாரில் போய் பார்த்திங்கன்னா கங்கல் அப்படிங்கிற இடத்துல மிகப்பெரிய மருத்துவமனை இருக்குது. இவங்க செஞ்ச தவம் எப்படி ஆரம்பித்தாங்க, சின்னதாக ஒரு நிலை, ஒரு சுவாமிஜி போட்ட ஒரு விதை, விவேகானந்தர் போட்ட ஒரு விதை, நீ அங்கே போய் சேவை பண்ணும், முடிஞ்சது. மீதியெல்லாம் பின்னாடி தெய்வீக அனுகிரகம் பின்னாடி இருக்குது. இன்றைக்கி 300 பெட் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மருத்துவமனை அங்கே நடைபெற்று கொண்டு இருக்கிறது. இது எப்படி வந்துச்சு, சாத்தியமாச்சு? அவ்வளோ தவம், அவர்கள் செய்த தவம். அப்படி ஒரு சேவை பண்ணிகிட்ருக்கார் சுவாமி நிச்சயானந்தர். பிற்காலத்தில் ஒரு நாள் இந்த ராமகிருஷ்ணனுடைய அமுதமொழிகள் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் இருக்குது, பக்தர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த புஸ்தகத்தை எழுதினவர் மகேந்திரநாத் குப்தான்னு பேர். அவர் ஒரு முறை அந்த கங்கல் ஆசிரமத்துக்கு போகிறார். போயிட்டு அங்கே கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு வரலான்ட்டு போகிறார். போயிட்டு பார்க்குறாரு, அங்கே தங்கி இருக்கிறார். மற்ற சாதுக்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறாரு. சில பேரை காலையில் பார்க்க முடியுது, சில பேர் மத்தியானம் பார்க்க முடியுது, சில பேர் இரவில் பார்க்க முடியுது. ஆனால் ஒருத்தர் மட்டும் மிஸ்ஸிங் ஆகிட்டே இருக்கார், பார்க்கவே முடியல. அவர் யார்? சுவாமி நிச்சயானந்தர். இவர் காலையில் அதிகாலையில் 3 மணிக்கே எழுந்து வெளியில் போயிடுவார். காலையில் சூரியன் வர்றதுக்கு முன்னாடியே எழுந்து வெளியில் போயிடுவார். திரும்பி ராத்திரி ஆசிரமத்துக்கு வரும் பொழுது 11 மணி ஆயிரும், எல்லோரும் தூங்கினதுக்கப்புறம் தான் வருவார். அதனால் பெரும்பாலும் இவர் யாரையும் பார்க்க முடியாது, எல்லா வேலையும் செய்துட்டு வருவார். அப்போ ஒரு நாள் கண்டுபிடிச்சிட்டார். அப்போ கேட்குறாரு, நீ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன்ட்டு அடைக்கலமாக இருக்கிற, நீ தவம் செய்கிறதுக்கு தானே இந்த வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்த, சன்னியாச வாழ்க்கைக்கு எதுக்கு வந்த, தவம் செய்கிறதுக்கு தானே வந்த, அதெல்லாம் விட்டுட்டு என்ன வேலைன்னு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறியே அப்படின்னு கேட்டார். கேட்டது யார்? இல்லற பக்தர் மகேந்திரநாத் குப்தா. அதுக்கு அந்த சுவாமி சொன்னார், எனக்கு என் குருநாதர் இட்ட கட்டளை, இதை போய் செய்யணும். என் குருநாதர் எனக்கு ஒரு கட்டளை போட்டிருக்கார், நான் அதை செய்துட்டு இருக்கேன்.
எனக்கு முக்தி கிடைக்குமா கிடைக்காதா, நான் வந்து வைகுண்டம் போவேனா எங்கே போவேன்னு எனக்கு தெரியாது, அதெல்லாம் என்னுடைய குருநாதருடைய அவருடைய விருப்பத்துக்கே விட்டுடுறேன், எனக்கு இட்ட கட்டளையை நான் செய்துட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். சரின்ட்டு விட்டுட்டார். 2 நாள் கழித்து நடுராத்திரியில் இந்த மகேந்திரநாத் குப்தாவுக்கு தூக்கம் வரல. நடுராத்திரியில் எழுந்து சரி கொஞ்சம் நேரம் போய் கார்டனில் வந்து ஒரு வாக்கிங் பண்ணிட்டு வந்துடலாம், நடந்து போகலான்னு சொல்லிட்டு நடந்து போயிட்டே இருக்கார். ஒரு இடத்துல பார்க்குறார், ஒரு மரம் இருக்குது. அந்த மரத்துக்கு அடியில் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி தெரியுது. என்னது நடுராத்திரியில் 2 மணிக்கு மரத்துக்கடியில் ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கிறாரு, யார் இவர்? பக்கத்தில் போய் பார்க்குறாரு. அப்படியே இந்த கொசுக்கெல்லாம் கம்பளி போர்வை போட்டு போத்தின மாதிரி அவர் உடம்பு முழுவதும் கொசுக்கள் உட்காந்துருக்குது. வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ளே ஜன்னல்லாம் போட்டு அதுக்கு கொசு வலையெல்லாம் போட்டு அந்த உள்ளுக்குள்ளே கட்டில் வச்சு கட்டிலுக்குள்ளே ஒரு கொசு வலையை போட்டு ஃபேனை போட்டு அப்புறம் ஏசியெல்லாம் போட்டு இவ்வளவு ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணி நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் அவர் எங்கே இருக்கார்? மரத்துக்கடியில் உட்காந்துருக்கார். ஸ்ட்ரெயிட்டாக உட்காந்து மெடிடேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கார். அவரை சுற்றி எப்படி இருக்குது? போர்வை போத்துன மாதிரி அந்த கொசுக்கள் கடிச்சிட்ருக்கு. பக்கத்தில் போய் பார்க்குறாரு. அது வேறு யாரும் கிடையாது, சுவாமி நிச்சயானந்தர். அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிட்டாரு, குருவினுடைய கட்டளையை ஏற்று ஒருத்தர் வந்து சேவை பண்ணால் அவருக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த இல்லற பக்தர் புரிஞ்சுக்கிட்டார். அப்படி கொடுத்த கடமையை நம்ம சரியாக செய்தால் அதுவே நம்ம அடுத்த நிலைமைக்கு நம்ம கொண்டு போகும். எந்த வேலையாக இருந்தாலும் மோசம் கிடையாது. காய்கறி வெட்டுறதா, வீட்டு வேலை செய்கிறதா, பாத்திரம் கழுவுறதா, தோட்டத்தில் வேலை பார்க்குறதா, கம்ப்யூட்டரில் வேலை பார்க்குறதா நல்ல வேலை, தோட்டத்தில் வேலை பார்க்குறதெல்லாம் கெட்ட வேலை அப்படிலாம் நினைக்கக்கூடாது. எந்த வேலையாக இருந்தாலும் அந்த வேலையை சிரத்தையோடு செஞ்சோம்னா நிச்சயமாக பகவான் அதன் மூலமாக இந்த உலகத்திலேருந்து விடுபடுவதற்கு நமக்கு ஒரு வழியை காட்டுவார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். எந்த வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் இறைவன் நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே செய்யணும், அதுதான் முக்கியமானது. எந்த வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் இறைவன் நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே அந்த காரியங்களை செய்யணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இது இந்த ஸ்லோகத்தில் எவ்வளோ வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாலும் கீதையின் பொருளை சிந்திச்சு கொண்டு யார் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் பகவான் பக்கத்தில் இருப்பாங்க அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுது. அடுத்த ஸ்லோகம் நம்பர் 20. கீதாமாஸ்ரித்ய பகவோ भूभुजो जनकादयः निर्धूतकल्मषालोके गीतायाता परं पदम्. கீதாம் ஆசிரித்ய, கீதையை துணையாக கொண்டு, ஜனகாதயக, ஜனகர் போன்ற முதலியவர்கள், பகவக பூபுஜக, பல மன்னர்கள், லோகே நிர்தூத்த கல்மஷா, இந்த உலகில் குறைகள் நீங்க பெற்றார்கள், பரமம் பதம், மேலான கதியையும் யாதா அடைந்தார்கள். கீதையை துணையாக கொண்டு ஜனகர் போன்ற மன்னர்கள் பலர் இந்த உலகில் குறைகள் நீங்க பெற்றனர், இறந்த பிறகு மேலான கதியையும் அடைந்தார்கள் அப்படின்ட்டு ஒரு எடுத்துக்காட்டையும் சொல்லுது. மன்னர்கள் வந்து ஆட்சியும் பண்ணாங்க, அதே நேரத்தில் சாஸ்திரத்தை படிக்கிறதுலையும் அவங்க வந்து ஒரு விடாப்பிடியாக இருந்தார்கள். சாஸ்திரத்தையும் படித்தாங்க, அந்த சாஸ்திரம் வழிகாட்ட உடைய நெறிமுறையில் தங்கள் வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள். இங்கே ஜனகாதயக அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது. ஜனகர் போன்ற மகான்கள், அது மன்னர்கள் அப்படின்னு. ஜனகர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், எங்கே வர்றாரு? ராமாயணத்தில் வரக்கூடிய ஒரு கேரக்டர். சீதாதேவியோடைய யார்? அவர் அப்பா. ஜனகர் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், அவர் வந்து ரிஷியாக கருதப்பட்டவர். எல்லா காரியங்களையும் பண்ணார், அரசராகவே இருந்தார், அதே நேரத்தில் சாஸ்திரத்திலையும் வல்லுநராக இருந்தார்னு படிச்சிருக்கிறோம். இன்னொருத்தரை பற்றி இன்றைக்கி சொல்கிறேன். அவங்க பேர் அகல்யாபாய்னு பேர், ராணி. இவர் ராஜா, அவங்க வந்து ராணி. அகல்யாபாய் அவங்க நிறைய காரியங்கள் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த சவுத்தில் இருக்கவங்களுக்கு அவங்கள பற்றி குறைவாக நமக்கு தெரியும். வடநாட்டுக்கு போய் பார்த்திங்கன்னா அவங்க எவ்வளோ காரியங்கள் செய்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது இன்றைக்கும் வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். எத்தனை குளங்களை வெட்டியிருக்கிறாங்க, எத்தனை ரோடு போட்டிருக்காங்க, எத்தனை கோயில்களை வந்து புனர் நிர்மாணம் பண்ணியிருக்காங்க, புதுசாக எத்தனை ஆலயங்களை உருவாக்கியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா கணக்கிலே வைக்க முடியாது. படித்துறைகள் கட்டுறது, கோயிலில் நிர்வாகம் பண்ணுறது, எத்தனை காரியங்களை அவங்க பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட மகாராணி அந்த அகல்யாபாய். ஒரு நாள் அவங்களுக்கு பகவத்கீதையை படிக்கணும் அப்படின்னு ஆசை வந்துச்சு. உடனே என்ன பண்ணாங்க, ஒரு பண்டிதரை கூப்பிட்டு ஏற்பாடு பண்ணாங்க.
பண்டிதரை கூப்பிட்டு நீ நாளையிலேருந்து எனக்கு கீதை சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அந்த பண்டிதரும் வந்தார், உரிய நேரத்தில் வந்தாங்க. பூஜையெல்லாம் போட்டுட்டு அம்மா உட்காந்துருக்காங்க, சீடர் டிசைபிளாக உட்காந்துருக்காங்க. பண்டிதர் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கார். இப்போ பகவத்கீதையில் முதல் ஸ்லோகம் என்ன வருது? தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது இந்த பகவத்கீதை. தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே அப்படின்னு ஆரம்பித்தார். அதுக்கு விளக்கம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் இந்த பண்டிதர். தர்மக்ஷேத்திரம்னா என்ன, குருக்ஷேத்திரம்னா என்ன, இதுக்கான விளக்கத்தை சொல்கிறார். சொல்லிவிட்டு அம்மா இன்னைக்கு பாடம் போதும், நாளைக்கு மீதி வச்சுக்குவோம். அவர் ஒரு ஸ்லோகத்தில் பாதி கூட வைக்கல, ஒரு ஸ்லோகத்தில் ஒரு வரியில் பாதி தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார். சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டார். மீதியை நாளைக்கு வச்சுக்கலான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். அடுத்த நாள் காலையில் டைமுக்கு வந்துட்டார். கிளாஸ் ஆரம்பிக்குது. ராணி அம்மா வந்தாங்க, அகல்யாபாய். உட்காந்துட்டு யார் எங்கே கொண்டு வாங்க அப்படின்னார். நிறைய அவருக்கு தேவையான அந்த துணி, வஸ்திரம், பழங்கள், நிறைய பொண்ணும் பொருள் எல்லாம் கொண்டு வந்து நிறைய பெரிய பெரிய பிளேட்லெல்லாம் கொண்டு வந்து நிற்கிறாங்க. அது எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு அந்த ஆச்சாரியர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க. பண்டிதர்கிட்ட கொடுத்துட்டு, ஐயா கிளாஸு போதும், நீங்கள் போயிட்டு வாங்க. அம்மா என் மேலே ஏதாவது கோவமா உங்களுக்கு? நான் ஏதாவது தப்பாக சொல்லி கொடுத்துட்டேன்னா? இல்லை பகவத்கீதை தானே நீங்கள் சொல்ல வந்தீங்க. பகவத்கீதை என்ன சொல்லுதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இதுக்கு மேலே படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அப்படி என்னமா நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன்? இன்னும் கீதை உள்ளுக்கவே போவே இல்லையே. முதல் ஸ்லோகத்தில் பாதி கூட சொல்லி கொடுக்கலையே. தர்மக்ஷேத்திரே குருக்ஷேத்திரே தானே சொல்லியிருக்கேன். அது அப்படி சொன்னாங்க. அதிலே எனக்கு எல்லா விஷயங்களும் புரிஞ்சிருச்சு. என்னம்மா புரிஞ்சது சொல்லுங்க அப்படின்னா, க்ஷேத்ரே க்ஷேத்ரே தர்மம் குரு. க்ஷேத்ரே க்ஷேத்ரே தர்மம் குரு அப்படிங்கிறதான் கீதை எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மெசேஜு. எனக்கு அது போதும், மீதி இருக்கிறதெல்லாம் வேறு யாருக்காவது சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொண்ணும் பொருளும் கொடுத்துட்டு அவங்கள அனுப்பி வச்சுட்டாரு. அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க, கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் க்ஷேத்ரே க்ஷேத்ரே தர்மத்தை செஞ்சாங்க அப்படின்னு அவங்க லைஃப்பில் வருது. இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணும். இதெல்லாம் நம்முடைய அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்கள். அவங்க பாடத்திட்டத்தில் இல்லாட்டாலும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். நம்முடைய பாரம்பரியத்தை, பெருமைகளை அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இப்படி ஜனகாதயக அப்படின்னா ஜனகர் போன்ற, அகல்யா போன்ற எத்தனையோ மகாராணிகள், மன்னர்கள் இந்த பூமியில் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க. அவர்களும் கீதையை கடைபிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுது. ஸோ இன்றைக்கு ஸ்லோகா நம்பர் 20 வரைக்கும் முடிச்சிருக்கிறோம். இந்த 2 ஸ்லோகம் இருக்குது, அடுத்த வாரத்தில் பார்ப்போம். ஸோ இந்த வாரத்தில் இன்றைக்கு பகவான் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணனுடைய நேரடி சீடர்களில் ஒருத்தருடைய பிறந்தநாள். இன்னைக்கு யார் அவர்? சுவாமி சுபோதானந்தர் அப்படின்னு அவருடைய பேர். அவரை பற்றி கொஞ்சம் சிந்தனை பண்ணுவோம். ஏன்னா இன்றைக்கி அவருடைய பிறந்தநாள் அப்படிங்கிறனால. சுவாமி சுபோதானந்தர். ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் சொல்வார் பெங்காலியில், சரளதா நா தாக்கலே கிச்சு ஹோபேனா. சரளதா நா தாக்கலே கிச்சு ஹோபேனா. அதாவது எளிமை இல்லைன்னா ஒன்றும் நடக்காது. நம்ம வாழ்க்கையில் எளிமையாக இருக்கணும். நம்ம வாழ்க்கையில் எளிமையாக இருக்கணும். இறைவன் எளியவர்க்கு எளியவன். அந்த எளியவர்க்கு எளியவன்ட்ட நம்ம போகும்பொழுது அகங்காரம் இல்லாமல், ஈகோ இல்லாமல் அவர்கிட்ட போய் அணுகணும்னா நிச்சயமாக நமக்கு எல்லாத்தையும் செய்து கொடுப்பார் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த எளிமைக்கு ஒரு உருவகமாக வாழ்ந்தவர் இந்த சுவாமி. இந்த சுவாமியோட பேர் சுவாமி சுபோதானந்தர். சரி, அவர் எப்போ பிறந்தார்? 1867 நவம்பர் மாதம் 8ஆம் தேதி பிறந்தார். கல்கட்டாவில் பிறந்தார். இவங்க வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு காளி கோயில் இருக்குது, டன்டானியா அப்படின்னு பேர். டன்டானியா அப்படின்னு அந்த இடத்துக்கு பேர். அங்கே ஒரு சித்தேஸ்வரி கோயில், அதாவது காளி கோயில் அங்கே இருக்குது. ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற பெரிய, நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பெரிய மீனாட்சி அம்மன் கோயில் மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னா இல்லை, அதெல்லாம் கிடையாது. உருவத்தில் சைஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும். ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஒரு கோயில் அந்த காளி கோயில். இவங்க வீட்டு பக்கத்திலே இருக்குது. அந்த காளி கோயிலுக்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் பல முறை போயிருக்கார். கேசவ சந்திர சேன் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்தபோது இவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் வேண்டிக்கிட்டார், அம்மா காளி, அவன் உடம்பு சரியாகணும், அவன் சரியாகணும்னா கல்கட்டாவுக்கு போகும்போது நான் யார்கிட்ட பேசுவேன், உடம்பு சரியாயிட்டா உனக்கு இளநீரும் நான் படைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கிட்டார். இந்த காளிக்கிட்ட தான் வேண்டிக்கிட்டார். அதே மாதிரி உடம்பு சரியான உடனே இளநீர் கொண்டு போயிட்டு படைச்சிட்டு வந்திருக்கிறார் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர். அப்படிப்பட்ட ஒரு புகழ்பெற்ற இடம் இந்த டன்டானியா சித்தேஸ்வரி காளி கோயில்.
இவர் அந்த ஊரில் அந்த இடத்துல பிறந்திருக்கார். ஒரு வைதீகமான பாரம்பரியமான இந்து குடும்பம். அவருக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே இருட்டை கண்டா பயம். இருட்டை கண்டா ரொம்ப பயப்படுவார். இருட்டுனாலே வெளியில் போக மாட்டார். சாயந்தரம் 6 மணி ஆச்சுன்னா வீட்டை விட்டு வெளியில் போக மாட்டார். அவ்வளோ பயப்படுவார். அம்மா எவ்வளவோ தைரியம் சொல்லி பார்த்தாங்க, இருந்தாலும் இருட்டுனா கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும். அது மாதிரி படகுல போகிறதுக்கும் பயம். படகுல போகும்பொழுது எங்கேயாவது கவுந்துருச்சுன்னா நீச்சல் தெரியாமல் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு படகுல போகிறதுக்கும் பயப்படுவார். இதெல்லாம் பிற்காலத்தில் மாறுது. இப்போ எளிமையான குணம் பெற்றிருக்கிறாரு. இவர் 8ஆம் கிளாஸு படிச்சுட்ருக்காரு. அப்போவே ஒரு நாள் வீட்டில் என்ன பண்ணாங்க, இவருடைய கல்யாண பேச்சை எடுத்துட்டாங்க. அவர் சொல்லிட்டார், இந்த கல்யாண பேச்சை எடுத்திங்கன்னு வச்சுக்குவேன், இங்கே வீட்டிலே இருக்க மாட்டேன், ஓடி போயிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னார். மிரட்டி பார்த்தார். அப்பவும் பார்த்திங்கன்னா பேசாமல் கொஞ்ச நாள் இருப்பாங்க. மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கல்யாண பேச்சை எடுத்தாங்க. அப்போ என்ன பண்ணிட்டார், இவங்களை எப்படியே விட்டால் சரியாக வரேன்னு சொல்லிட்டு, ஒழுங்காக படித்தா தானே இதெல்லாம் நடக்கும், படிக்காமல் விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார், அந்த வருஷம் பரீட்சையில் எல்லாம் ஃபெயிலு. ஒழுங்காக படிக்கலை, ஃபெயில் ஆகிட்டா என்ன பண்ணுறது, அடுத்த வருஷம் கண்டினியூ பண்ணணும். அப்போ கல்யாணம் நடக்காது, கிளாஸில் கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு ஐடியா பண்ணிகிட்ருக்காரு. சரியாகவே படிக்கலை. அவங்க பார்த்தாங்க, இந்த ஸ்கூல் சரியில்லையோ, இந்த டீச்சர் சரியாக சொல்லிக் கொடுக்கலையோ, ஸ்கூலை மாற்று அப்படி சொல்லிவிட்டு வேறு ஒரு ஸ்கூலில் மாற்றி விட்டாங்க. அது எந்த ஸ்கூலு, வித்யாசாகர் நடத்தக்கூடிய ஒரு ஸ்கூல். இவங்க நல்லா படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வித்யாசாகர் ஸ்கூலில் கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க. ஆனால் அங்கே என்னாச்சு, அங்கே தான் இந்த மகேந்திரநாத் குப்தா அங்கே டீச்சராக இருக்கார். இந்த அமுதமொழிகள் இப்போ புஸ்தகத்தை எழுதினவர் மகேந்திரநாத் குப்தர், அவர் தான் அங்கே டீச்சராக இருக்கார். அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டாங்க. அங்கே அவர் தான் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன்ட்டு அடிக்கடி வர்றவர். இப்போ என்னாச்சு, சுபோதானந்தருக்கு ரொம்ப வசதியாக போச்சு. எதை நினச்சிக்கிட்டே இருந்தாரோ அது நடந்து போச்சு. அப்போ அங்கே இருந்ததுனால அடிக்கடி அவர் கூட சேர்ந்துட்டு தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு வர்றது, ராமகிருஷ்ணர் சந்திக்கிறது, இப்படியெல்லாம் போயிட்டுருக்குது. ஏன்னா அவருக்கு ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஒரு நாள் அவருடைய நண்பரை கூப்பிட்டுட்டு தனியாக புறப்பட்டு தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு வந்துட்டார். அவர் நண்பருடைய பேர் ஷிரோத், இவர் பேர் சுபோத். 2 பேரும் வந்துட்டாங்க. ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார், எனக்கு ரொம்ப வயதாச்சு, உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்குது, உங்கள்கிட்ட நிறைய பேச முடியாது. என்னுடைய பக்தன் ஒருத்தர் இருக்கிறான், அவன் பேர் மகேந்திரநாத் குப்தா, அவன் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் தான் இருக்கான், அவனை போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறார். அப்போ அவர் கேட்குறாரு, நீ எந்த ஊர் அப்படின்னு கேட்குறாரு. நான் வந்து டன்டானியா சித்தேஸ்வரி காளி கோயில் பக்கத்துலேருந்து வர்றேன். உங்கள் அப்பா பேர் என்ன, சங்கர் கோஷ் அப்படின்னாரு. சங்கர் கோஷா, நீ சங்கர் கோஷ் குடும்பத்து பையனா நீயே அப்படின்னா. ஆமாம், நீ வருவேன்னு எனக்கு தெரியும், உங்கள் வீட்டுக்கு நான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னாரு. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் என்ன சொல்கிறார், உங்கள் வீட்டுக்கு நான் வந்திருக்கேன், அப்போ நீ பிறக்கவே இல்லை. அவர் பிறக்கவே இல்லை, சுபோதானந்தர் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவர் போயிருக்கார். ஆனால் என்ன சொல்கிறார், நீ வருவன்னு எனக்கு தெரியும். இதுதான் அவதாரம். அவதார புருஷர்கள் வரும் பொழுது அவர் கூட யாரெல்லாம் அவர் கைங்கரியம் பண்ணுவாங்களோ அவர்கள் எல்லாம் நிச்சயமாக வருவார்கள். ராமாவதாரத்திலும் வந்தார்கள், கிருஷ்ணாவதாரத்திலும் வந்தார்கள், இந்த அவதாரத்திலும் வந்திருக்கிறார்கள். இனி வரக்கூடிய அவதாரங்கள் இருந்தாலும் அதிலும் வருவார்கள். ஏன்னா அவர்கள் ஒரு மிஷனுக்காக வர்றாங்க, அந்த வேலை முடிஞ்சதுன்னா போயிட்டே இருப்பாங்க அப்படி சொல்கிறார். நீ எனக்கு வருவேன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறார். அப்படி அவர் தொடர்ந்து அவர் ராமகிருஷ்ணரை சந்திக்கிறாரு. நீ போயிட்டு அடுத்த சனிக்கிழமை வா அப்படின்னு சொல்கிறார். அவர் சொன்னார், சனிக்கிழமை வந்தால் நிறைய பேர் எங்கள் ஊருக்காரங்களாம் இங்கே வருவாங்க, என்னை பார்த்துடுவாங்க, தொந்தரவாக போயிடும் வீட்டில், நான் வேறு நாளில் வரேன். இல்லை என் வாயிலேருந்து வந்துருச்சு, சனிக்கிழமைன்னு வந்துருச்சு, இனிமேலாம் மாற்ற முடியாது, சனிக்கிழமை தான், நீ வந்தால் சனிக்கிழமையில் வா அப்படின்ட்டார். வேறு வழி இல்லை, சனிக்கிழமை போகிறார். அடிக்கடி அந்த சனிக்கிழமையில் போயிட்டுருக்கார். அடுத்த சனிக்கிழமை போகும்பொழுது சுபோத்தை சிவன் கோயிலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. உட்கார வச்சு நாக்கில் மந்திரத்தை எழுதுகிறார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரால் மந்திர தீட்சை கொடுக்கப்பட்டவர் இந்த சுபோதானந்தர். அதுக்கப்புறமா நாங்கள் உட்காந்து மெடிடேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கார். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்கிட்ட இந்த பயமெல்லாம் போகுது. பேயை கண்டா பயம், இருட்டை கண்டா பயம், இதெல்லாம் இருந்துச்சு, அதெல்லாம் வந்து காணாமல் போகுது. அது மகான்களுடைய சந்திக்கும் பொழுது இதெல்லாம் நடக்குது. அப்போ ஒரு நாள் சொல்கிறாரு, நீ போய் மகேந்திரநாத் குப்தாவை போய் பாரு, அவர் உனக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவார். அப்போ அவர் சொன்னார், சுவாமி அவர் வந்து ஒரு இல்லற பக்தர், அவர்கிட்ட போய் நான் என்ன போய் கேட்குறது அப்படின்னு. இல்லை நான் சொன்னால் சரியாக இருக்கும், போ நீ போய் அவரை போய் பாரு. அப்போ அவர்கிட்ட போய் மகேந்திரநாத் குப்தாவை போய் பார்க்குறாரு. அப்படியா, ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணன் என்னை இங்கே அனுப்பி வச்சாரா? நான் வந்து ஒரு குடத்தில் நிறைய அமுதம் வச்சுருக்கேன், அதை இங்கே வர்றவங்களுக்கெல்லாம் எடுத்து கொடுத்துட்டே இருக்கேன்.
அந்த அமுதத்தை எனக்கு கிடைச்சது, அந்த அமுதம் அதை நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன், நீங்களும் எடுத்துக்கோங்க அப்படி சொல்லிவிட்டு என்ன ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் நான் கேட்டனோ அதை உங்களுக்கு சொல்லித்தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த இளைஞர்களை தயார் பண்ணுகிறார். யார்? மகேந்திரநாத் குப்தா. இவர் ரொம்ப எளிமையான ஒரு உள்ளம் கொண்டவர். சுவாமிஜி கிட்ட ரொம்ப நெருக்கமாக போய் இப்போ யாராவது பேசணும் அப்படின்னா இவரை தான் அனுப்புவாங்க. ஏன்னா சுவாமிஜி எப்போதும் உயர்ந்த சமாதி நிலையில் இருப்பார். அவர் போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஆள் இவர் தான். ஏன்னா இவர் போய் பேசினா சுவாமிஜி அமைதியாடுவார். இப்படி ஸ்ரீராமகிருஷ்ணருடைய மற்ற டிசைபிளோடலாம் தொடர்பு வருது. ஒரு முறை இவருக்கு சொல்கிறார், எனக்கு மனசு சஞ்சலமாக இருக்குது, தியானம் பண்ண முடியல அப்படின்னு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார். அவர் அதுக்கான வழிமுறைகள்லாம் சொல்லி கொடுக்குறார். எப்படி தியானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறார். ஒரு தடவை ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கேசவரை பார்க்குறதுக்காக கல்கத்தாவுக்கு போனார். அவர் கேசவர்னா அந்த காலத்தில் பிரம்ம சமாஜன்னு ஒரு அமைப்பு, அதனுடைய தலைவராக இருந்தார். ஒரு ரொம்ப பிரபலமான ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் தெரிஞ்ச ஒரு நபர் அவர், கேசவ சந்திரசேன். அவரை போய் பார்க்குறதுக்கு போகிறார். அவருக்கு நிறைய பக்தர்கள் கூட்டம் இருக்கும், லட்சக்கணக்கான பேர் அவருக்கு ஃபாலோவர்ஸ் இருப்பாங்க. ஆனால் அவருக்கு உருவத்து வழிபாட்டில் நம்பிக்கை கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன். அவருக்கு ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரை பிடிச்சி போச்சு. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் எப்படியாவது அவர் காலை தொட்டு வணங்கி பூஜை பண்ணணும்னு ஆசை, மனசுக்குள்ளே ஆசை. வெளிப்படையாக செஞ்சால் எல்லோரும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவர் உருவத்தை ஏற்றுக்கவில்லை. அப்படி லெக்சர் கொடுத்துட்ருக்கார். என்ன பண்ணார், நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு என் வீட்டுக்கு வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு போனார். வீட்டுக்கு போயிட்டு எல்லாம் பேசிவிட்டு எல்லாம் ரெடியாக வச்சுருக்கார். கங்கா ஜலம் பூஜைக்கு தேவையான வச்சுருக்கார். சத்தம் இல்லாமல் போயிட்டு காலெல்லாம் சுத்தமாக கழுவிட்டு பூவெல்லாம் போட்டுட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு, உங்களை பூஜை பண்ணுன்னு வெளியில் போய் சொல்லிடாதீங்க. ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் சொல்லிட்டாங்க. சரிப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வெறும் சுபோதானந்தர் கூட போயிருக்கார். அவங்க 2 பேரும் வெளியே வர்றாங்க. வெளியே தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு வர்றாங்க. வந்ததுக்கப்புறமா பக்தர்கள்லாம் அப்படி உட்காந்துருக்குறாங்க. அப்போ ராமகிருஷ்ணர் சொல்கிறார், கேசவர் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன், அங்கே எனக்கு அவர் பூஜையெல்லாம் பண்ணினார், எல்லாம் செய்து முடிச்சுட்டு யார்கிட்டையும் வெளியில் சொல்ல வேணாம் சொன்னார். நீங்களும் யார்கிட்டையும் சொல்லிடாதீங்க. அவர்னால் எதையும் ரகசியமாக வைக்க முடியாது. எளிய உள்ளம். அப்போ இந்த சுபோதானந்தர் அந்த நிகழ்ச்சியில் இப்போ போகும்பொழுது கூடவே இருக்கிறார். அப்போ வியாக்குலதா, அதாவது ராமகிருஷ்ணர் சொல்வார், இறைவனை அடைகிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு தகுதி வியாக்குலதா அப்படின்னா மன ஏக்கம். ஒரு நாள் சுபோதானந்தர் அதிகாலையில் நேரத்திலே வந்துட்டார் தட்சிணேஸ்வரத்துக்கு. ஏன் இந்த அதிகாலை நேரத்தில் வந்திருக்கிற அப்படின்னு. இல்லை, நேற்று ராத்திரி முழுவதும் எனக்கு தூக்கமே வரல. ஏன் தூக்கம் வரல? உங்களை எப்போ பார்ப்பேன், உங்கள் கூட எப்போ பேசுவேன் அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் எனக்கு வந்துச்சு, தூக்கம் வரல. அதுதான் சொன்னார். இதுக்கு பேர் தான் மன ஏக்கம். அந்த ஒரு ஏக்கம் இருக்கணும். இந்த பூமியில் நான் பிறந்திருக்கேன், இன்னும் நான் பகவானை பார்க்கலையே, இறைவனுடைய காட்சி எனக்கு இன்னும் கிடைக்கலையே, அந்த ஒரு மன ஏக்கம் நமக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விஷயங்களை அவருக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஒரு சமயம் ராமகிருஷ்ணருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது. காசிப்பூர் தோட்ட வீட்டில் தங்கி இருக்கிறார். சுபோதானந்தர் பக்கத்துலேருந்து சேவை பண்ணிகிட்ருக்கார். இவங்க 2 பேர் தான் இருக்கிறாங்க. சுபோதானந்தர் கண்டுபிடிச்சிட்டார். நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் நோய் சரியாகும் அப்படின்னார். நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்கள் நோய் சரியாகும் அப்படின்னார். அப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டான் ராஸ்கல் அப்படிங்கிறார் ராமகிருஷ்ணர். கண்டுபிடிச்சிட்டான் அந்த ராஸ்கல் அப்படி சொல்லிட்டு இதை வெளியில் யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது, சத்தியம் பண்ண. ஏன்னா ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் அந்த நோயை அவரே உருவாக்கி அதன் மூலமாக உலகிற்கு ஒரு படிப்பினையை கொண்டு சேர்க்கிறார். அது எல்லா சாதாரண ஜனங்களுக்கு புரியாது. சாதாரண ஜனங்களுக்கு இவரே நோயால் கஷ்டப்படுறார், இவர் எங்கே நம்மளுக்கு செய்ய போகிறான்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஆசைகளோடு அவர்கிட்ட போகிறவங்க கிட்டவே போக மாட்டாங்க. அவங்க கண்டிப்பாக வெளியில் போயிடுவாங்க. யார் இறைவனை மட்டும் பார்க்கணும், பகவான் தரிசனம் வேணுங்கிறவங்க நிச்சயமாக அவர்கிட்ட போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது இந்த சுட்டி பயலாக இருந்தாலும் கண்டுபிடிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்படி குருவை மிஞ்சின சீடனாகவும் இருக்கிறார் இந்த சுபோதானந்தர். ஒரு நாள் சுபோதானந்தரை கூப்பிட்டு தலையில் கை வச்சு ஆசீர்வாதம் பண்ணி, நீ வருங்காலத்தில் பெரிய மகானாக வருவ, உங்கள்கிட்ட பல பேர் உபதேசம் வாங்குவாங்க அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறார். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் மறைவுக்கு பிறகு டைரக்ட் டிசைபிள் எல்லாரும் வேறு வேறு இடத்துக்கு போயிடுறாங்க. ஏன்னா
ஒரு காக்கும் சக்தி இருந்தது. இப்போ யார் பாதுகாக்கிறது, எங்கே போகிறது தெரியாது. பல பேர் தீர்த்த யாத்திரையாக போயிட்டாங்க. இவரும் தீர்த்த யாத்திரைக்கு போகிறாரு. சாரதாமாட்ட போயிட்டு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு நான் தீர்த்த யாத்திரைக்கு கிளம்பி போகிறாரு. அப்போ அங்கே இருந்து கல்கட்டாவிலேருந்து நடந்து காசிக்கு வர்றார். நடந்தே காசிக்கு வர்றார். காசியில் வந்து அங்கேருந்து தவம் செஞ்சிட்ருக்கார். காசியில் சில வருஷங்கள் தவம் பண்ணிவிட்டு கேதார்நாத், பத்ரிநாத், ஹரித்வார் இங்கெல்லாம் போயிட்டு தவம் பண்ணிகிட்ருக்கார். ஹரித்வாரில் இருந்தபோது நிறைய நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது. ஒன்றுன்னா சொல்கிறேன். ஒரு நாள் இவருக்கு கங்கை கரையில் தங்கியிருக்கார். ஒரு குடிசையில் அவருக்கு ஒரு காய்ச்சல் வந்துருச்சு. ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு. தண்ணி எடுத்து கூட கொடுக்குறதுக்கு ஆள் கிடையாது. ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நிலையில் படுத்திருக்கிறார். அப்போ ஸ்ரீராமகிருஷ்ணனுடைய ஒரு தரிசனம் கிடைக்குது. உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்குறார். பணமா, இல்லை உனக்கு சேவை செய்கிறதுக்கு ஆள் வேணுமா, என்ன வேணும்? அப்போ அவர் சொன்னார், எனக்கு நீங்கள் சொன்ன எதுவுமே வேணாம், நீங்கள் மட்டும் என் கூட இருக்கணும். பணமும் வேண்டாம், பொருளும் வேண்டாம், எனக்கு யாரும் சேவையும் செய்ய வேண்டாம், நீங்கள் மட்டும் என் கூடவே இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். இருந்தாலும் அடுத்த நாள் அவர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் சோதிக்கிறார். என்ன பண்ணுறாரு, ஒருத்தர் வர்றார். சுவாமி, உங்களுக்காக நான் போய் பிக்ஷை எடுத்துகிட்டு வரட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறாரு. இப்போ தான் சொன்னார், எனக்கு எந்த உதவி வேணான்னு சொன்னார். உங்களுக்காக நான் போய் பிக்ஷை எடுத்துகிட்டு வரேன் அப்படிங்கிறார். இன்னொருத்தர் சொல்கிறார், சுவாமி எனக்கு ஒரு மணி ஆர்டர் வந்திருக்கு, உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் அப்படிங்கிறார். பணமும் வேண்டாம், உதவி. அப்போ திரும்ப ராமகிருஷ்ணர் கோயில் கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறார், நீங்கள் இதுக்கு மேலே என்னை சோதிக்காதீங்க, எனக்கு எந்த உதவி வேணாம், நீங்கள் மட்டும் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிறார். அதுதான் வந்து சாதகர், ஆன்மீக சாதகர்கள் நம்ம மனசில் வைக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். தோட்டத்தை பார்த்து ஏமாந்து போகக்கூடாது. தோட்டக்காரனை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இன்னொரு நிகழ்ச்சி, கயா, புத்த கயா. அங்கே இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் அங்கே ஒரு நதி இருக்குது. அதுக்கு பேர் ஃபல்கு நதின்னு பேர். அந்த நதியில் நல்லா மழை பெய்யும் பொழுது மழைக்காலத்தில் மட்டும் வெள்ளம் போகும், மற்ற நாளில் தண்ணியே இருக்காது. அந்த ஃபல்கு நதியில் வெள்ளம் போயிட்டுருக்குது. இவர் நதியை கடந்து போயிட்டுருக்கார். போகும்பொழுது திடீர்னு வெள்ளம் அதிகமாகிடுச்சு. வெள்ளத்தில் அடிச்சுட்டு போகிறார். இவர் யாரும் காப்பாற்றுறதுக்கு ஆள் கிடையாது. இப்போ கூட இருக்கவங்க கரையில் இருந்தவங்க கூட சொல்கிறார், நான் வந்து வெள்ளம் வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, என்னை அடிச்சுட்டு போகுது, நான் நிச்சயமாக கரை சேர மாட்டேன், ஆசிரமத்துக்கு தகவல் சொல்லிவிடு, நான் போய் சேர்ந்துட்டேன்னு சொல்லிவிடு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கண்ணை மூடி பார்க்குறாரு. கண்ணை மூடி முடித்து பார்த்தா கரையில் உட்காந்துருக்கிறார். என்ன நடந்ததுன்னு அவரே சொல்கிறாரு, யாரோ என் கையை பிடிச்சிட்டாங்க, யாரோ வந்து என் கையை, அந்த ஆற்றுக்குள்ளே யாருமே கிடையாது, யாரோ ஒருத்தங்க என் கையை பிடிச்சி பத்திரமா கொண்டு வந்து கரையில் வச்சுட்டு போனாங்க. அந்த யார், அது வந்து அவருக்கு மட்டுமே தெரியும். அவர் யாரை நம்பி இருந்தாரோ அவங்க பத்திரமா பாதுகாத்தார்கள் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி நிகழ்வு. இன்னொரு முறை பீகாரில் ஒரு தவம் செய்கிற ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டுருக்கார். ஒரு மலைப்பாங்கான பகுதியில் போயிட்டுருக்கார். அங்கே எந்த வீடும் கிடையாது. ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்து இரவு முழுவதும் அங்கே உட்காந்துட்ருக்கிறார். அப்போ திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்குது, ஒரு குரல் கேட்குது, எழுந்துரு, சீக்கிரம் எழுந்துக்கோ. ஏன் எழுந்துக்கணும்? கீழே எல்லாம் பாம்புகள்லாம் உள்ளே உட்காந்துருக்கு, அவங்கெல்லாம் வெளியில் வர முடியாமல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. நீ உட்காந்துருக்க இடத்துல என்ன இருக்குது? பாம்புகள் இருக்குது, அவங்க வெளியில் வர முடியாமல் கஷ்டப்படுறாங்க, எழுந்துக்கோ. நான் எழுந்து எங்கே போகணும்? பக்கத்தில் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குது, அங்கே போய் படுத்துக்கோ. அங்கே போனால் என்னை விடுவாங்களா? சொல்லு, நீ துறவின்னு சொல்லு, விட்டுருவாங்க. எழுந்துக்கிறார். அப்படியே போகிறார். அங்கே ஒரு ஸ்டேஷன் அது சொன்ன மாதிரி இருக்குது. போய் அங்கே போயிட்டு படுத்துக்கிறார். அடுத்த நாள் காலையில் எழுந்த உடனே என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்க்குறதுக்காக திரும்பி வந்து பார்க்குறாரு. பெரிய புற்று, பாம்பு புற்று, அது மேலே உட்காந்துருக்கார். பாம்பு புற்று மேலே உட்காந்து தியானம் பண்ணிகிட்ருக்கார். அந்த பாம்புகள்லாம் வெளியில் போக முடியாமல் கஷ்டப்பட்டுருக்கு. இதை பார்க்குறாரு. அப்போ பக்கத்தில் இருந்த மக்கள்லாம் சொல்கிறாங்க, ஐயா உங்களை காப்பாற்றினது அந்த தெய்வம் தான், ஏன்னா விஷ பாம்புகள் இருக்கிற இடம் அப்படி சொல்லுங்க. இவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் கடந்து வந்திருக்கிறாங்க இந்த மகான்கள். இவர் வந்து தென்னிந்தியாவுக்கு வந்திருக்கிறார். எங்கெல்லாம் வந்திருக்கார்? கன்னியாகுமரி, ராமேஸ்வரம், மதுரை, சென்னை அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களுக்கு வந்திருக்கிறார். இங்கே வந்தபோது கொஞ்சம் தமிழும் கொஞ்சம் பேச தெரிஞ்சிட்டார். நிறைய மக்களோட பேசிக்கிட்டே இருக்கிறனால கொஞ்சம் தமிழ் பேசுகிறதுக்கும் அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்குது. அப்போ அவர் லெக்சரும் கொடுத்துருக்கிறார் சென்னையில் இருந்த பொழுது. அது வந்து வேதாந்த கேசரின்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய மாத பத்திரிகை, அதுலேயும் வந்திருக்கிறது. அதாவது பிரபுத்த பாரதம் சொல்லிட்டு ஒரு பத்திரிகை, அதில் வந்து 1898 நவம்பர் இஷ்யூவில் இவருடைய பேச்சு அதில் வந்திருக்கு. அப்புறமா இவர் திரும்பி கல்கட்டாவுக்கு போகிறார். அங்கே துறவிச்சீடர்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா இருந்து சாதனை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதுக்கடையில் சுவாமிஜி அமெரிக்காவுக்கு போய்ட்டு திரும்பி வர்றார்.
அமெரிக்காவிலேருந்து திரும்பி வர்றார். வந்துட்டு ராமகிருஷ்ண மிஷனை ஆரம்பிக்கிறார். முதல் கூட்டத்திலேயே என்ன பண்ணுறார், சுபோதானந்தரை ஒரு ட்ரஸ்டியாக ஆக்கிடுறார். இப்போ துறவியாக இருந்தவர் இப்போ ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு பெரிய பொறுப்புக்கு வர்றார், ட்ரஸ்டியாக வர்றார். அப்போ சுவாமிஜி திரும்பி வரும்பொழுது அவருடைய மேலை நாட்டு சீடர்கள், பெண் சீடர்கள் சில பேர் வர்றாங்க. சிஸ்டர் நிவேதிதா இது போன்றவங்கெல்லாம் கூட வர்றாங்க. சுபோதானந்தரை கூப்பிட்டுட்டு, நீ இவங்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு மடத்தெல்லாம் சுற்றிக்காமி அப்படின்னாரு. இவர் சொன்னார், எனக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது, நான் வங்காளம் தான் பேசுவேன், எனக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியாது. அப்படியா, இது ஒரு பெரிய குறையா, நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஏதாவது சொன்னாங்கன்னா தேங்க்யூன்னு சொல்லு. அவங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்க, இப்போ நீ என்ன சொல்லணும், தேங்க்யூன்னு சொல்லு. அப்போ அவங்க திரும்ப எதாவது சொல்லுவாங்க, நீ ஐ டோன்ட் கேர் அப்படின்னு சொல்லிவிடு. இந்த ரெண்டு மட்டும் கற்றுக்கோ. ஒன்று தேங்க்யூன்னு சொல்லு, இன்னொன்று என்ன சொல்ல, ஐ டோன்ட் கேர். இதை மட்டும் கற்றுக்கோ, நீ போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னாரு. அவங்கள கூப்பிட்டுட்டு போயிட்டு எல்லா இடத்தையும் சுற்றி காமிக்கிறார். ஒவ்வொரு முறையும் இவர் தேங்க்யூ சொல்லுவார், ஐ டோன்ட் கேர் சொல்லுவார். அவங்க பார்த்தாங்க, இது சுவாமிஜியோட விளையாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அப்புறமா சுவாமிஜிகிட்ட கேட்டாங்க, ஆமாம் நான் தான் அவனை அனுப்பி வச்சேன், இல்லைனா அவன் பெண்களோட போகிறதுக்கு பயந்துக்கிட்டே இருந்தான், அவன் அப்படியெல்லாம் சொல்லி தான் அனுப்ப வேண்டியிருந்தது. அப்போ சொல்லி கொடுக்குறாரு, பெண்களை ஆதி பராசக்தியாக பாரு, அப்போ உனக்கு அந்த பயம் இருக்காது. அவங்கள வேற்று ஆளாக நம்ம நினைக்க வேண்டாம், அவங்க அன்னையின் திரு உருவமாக பாரு, உங்களுடைய அம்மாவாக பாரு, பராசக்தியாக பாரு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறமாக இவர் என்ன பண்ணுறார், சுவாமிஜிக்கு நிறைய சேவை பண்ணார். ஒரு நாள் சுவாமிஜி சிவபெருமான ஆயிட்டார். உடனே சொல்கிறார், கோகா, அவர் பேர் கோகான்னு பேர், கோகா உனக்கு ஏதாவது வர வேணா கேளு, தர்றேன் அப்படின்னார். இப்போ எனக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னார். பக்கத்தில் சுவாமி பிரம்மானந்தர் இருந்தார். இல்லை சுவாமிஜி இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு மூடில் இருக்கார், கேளு, உனக்கு என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கும், கேளுன்னு. அப்போ பக்கத்தில் போய்ட்டு சுவாமிஜி பக்கத்தில் போய் கேட்டு, எனக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு டீ நிச்சயமாக வேணும், ஒரு டீ வேணும். என்ன வேணும், ஒரு டீ கிடைக்கணும். காலையிலேருந்து சாயந்தரம் தான் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அவசியம் ஒரு டீ குடிச்சிடணும். இவர் ரொம்ப டீ குடிக்கிறதுல பிரியமாக இருந்தவர். ஒரு டீ கிடைச்சிடணும். ஏன்னா சன்னியாசிகள் கேட்குறது கஷ்டமாக இருக்கும், யார்கிட்ட போய் கேட்குறது, கிடைச்சா சாப்பிடணும், இல்லைன்னா இல்லை. அது மனசுக்குள்ள ஒரு ஆசை இருக்குது, டீ குடிக்கணும்னு ஆசை. இது எனக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் தினசரி ஒரு டீ கிடைக்கணும் அப்படின்னார். இதுதானே அவனுக்கு ஆசை, தந்தேன் அப்படின்னார். அதேபடி அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் சில நாளைக்கு காலையில் டீ கிடைக்கும், சில நாளைக்கு மத்தியானம் கிடைக்கும், சில நாளைக்கு 11 மணி ராத்திரி தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீ கிடைச்சிடும். இதை அவர் பதிவு பண்ணியிருக்கார். சின்ன சின்ன ஆசைகளாக இருந்தாலும் பகவான்கிட்ட கேட்கும் பொழுது நிறைவேறும். நாம் தான் ஜாக்கிரதையாக இருந்துட்டு என்ன கேட்குறோம் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருந்து கேட்கணும். என்ன கேட்டாலும் கிடைச்சிடும், ஆனால் கேட்குறதுக்கு முன்னாடி 100 முறை யோசிக்கணும், இதை கேட்கணுமா வேணாமா அப்படின்னு யோசித்து சில விஷயங்களை கேட்கணும். சுவாமிஜிக்கிட்ட பக்கத்தில் போகிறதுக்கு இவரை ரொம்ப எல்லோரும் இவரை அனுப்புவாங்க. ஒரு நாள் என்னாச்சு, ராத்திரி பெல் அடிச்சுட்டாங்க சாப்பிட்றதுக்கு. சுவாமிஜி ரொம்ப ஒரு புஸ்தகத்தில் ஆழ்ந்து படிச்சுட்ருக்கார். அவரை போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்கும் பயப்படுறாங்க. கோகா மகாராஜா அனுப்பிட்டாங்க, சுபோதானந்தர் நீ போய் கூப்பிட்டுவாங்க. பக்கத்தில் போனார். சுவாமிஜி பக்கத்தில் போய்ட்டு சுவாமிஜிக்கு தெரியாமல் எந்த பேஜில் படிச்சுட்ருக்கான்னு பேஜ் நம்பர் நோட் பண்ணிட்டார். ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிவிட்டு உடனே புக்கை மூடிட்டார். சுவாமிஜி கோபம் வந்துருச்சு, ஏய் கோகா, எதுக்கு புஸ்தகத்தை மூடினேன், இப்போ நான் எங்கே படிச்சிருந்தேன்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு. உடனே ஓப்பன் பண்ணி, இங்கே தானே படிச்சுட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னாரு. அப்போ சுவாமிஜிக்கு ரொம்ப பிரியமாக போச்சு. உடனே கூப்பிட்டு இப்படி சுவாமிஜி விவேகானந்தரை எளிதாக அணுகக்கூடியவர் இந்த கோகா மகாராஜ், அதாவது சுவாமி சுபோதானந்தர். ஒரு முறை 1911 அன்னை சாரதா தேவி தென்னிந்தியாவுக்கு வந்தாங்க. இங்கே சென்னையிலலாம் வந்திருக்காங்க, மதுரை ராமேஸ்வரம்லாம் போயிட்டு திரும்பவும் யாத்திரை முடிச்சுட்டு பெங்காலுக்கு திரும்பி போகிறாங்க, வேலூர் மடத்துக்கு போகிறாங்க. அப்போது ஒரு பெரிய விழா வச்சுருக்காங்க. சாரதாம்மா சவுத் இந்தியா டூர் போயிட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மானந்தர் பெரிய விழா ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறார். அம்மா போட்லேருந்து இறங்கி வேலூர் மடத்துக்குள்ள உள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. எல்லாம் வரிசையாக நிற்கணும், யாரும் போய் இடையில நமஸ்காரம் பண்ணக்கூடாது. அம்மா ஒரு இடத்துல உட்காருவாங்க, அப்புறமா போய் எல்லோரும் நமஸ்காரம் பண்ணிக்கலாம், இதுதான் ரூல்ஸு. அப்படி எல்லாம் ரூல்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. திடீர்னு எங்கேருந்தோ ஒரு பையன் ஓடி வந்தான். ஓடி போய் வேகமாக நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு ஓடி போயிட்டான். அந்த பையன் வேறு யாரும் இல்லை, இவர் தான். ரொம்ப எளிமையான சுபாவம், அந்த குழந்தை மனம், எது கள்ளங்கபடம் இல்லாத மனம் அப்படிங்கிறது இந்த சுபோதானந்தருடைய ஒரு குணம் இருந்தது. எப்படி பிற்காலத்தில் இவர் பெரிய சங்க குருவாக வருகிறார், எல்லாருக்கும் மந்திர தீட்சை கொடுக்குறாரு. அப்போ ஒரு முறை டாக்காவுக்கு போய் தீட்சை கொடுத்துட்ருக்காரு. அப்போ சில பேர் குழந்தைகள், சின்ன சின்ன குழந்தைகள்லாம் வந்துருச்சு, அவங்களுக்கும் மந்திர தீட்சை கொடுத்துட்டார். இப்போ சுவாமி சிவானந்தர் கேட்டார், ஏன்னா சின்ன குழந்தைகளுக்கெல்லாம் மந்திர தீட்சை கொடுத்துருக்குறா அப்படின்னு. நீங்கள் தானே சொன்னீங்க எல்லாருக்கும் இந்த மந்திர உபதேசம் கொடுக்கணும்னு சொன்னீங்க. நான் எல்லாருக்கும் நான் என்ன மந்திரத்தை சொல்கிறேனோ அது எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னாரு. அப்படி எளிமையான உள்ளம் கொண்டவர் இந்த சுபோதானந்தர்.
நிறைய விஷயங்கள் இவர்கிட்ட லைஃப்பில் இருக்குது. வீட்டுக்கு போங்க, போயிட்டு படிங்க. இவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு. கடவுளுடன் வாழ்ந்தவர்கள் அப்படின்னு தமிழில் ஒரு புஸ்தகம், காட் லிவ்டு வித் தம் அப்படின்னு ஒரு இங்கிலீஷில் நம்மளுடைய புஸ்தக நிலையத்துலையும் இருக்குது. சின்ன புஸ்தகங்களும் அவைலபிளாக இருக்குது, டைரக்ட் டிசேபிளோட புஸ்தகங்கள். வீட்டுக்கு போயிட்டு இதெல்லாம் படிக்கணும். படிக்கும் பொழுது அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி நமக்கு உபதேசமாக இருக்குன்னு பார்க்குறோம். எப்படி இவருடைய வாழ்க்கை நடக்குது. இவருடைய கடைசி நாள், கடைசி நிமிஷம் இவர் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணார் தெரியுமா? குருதேவரின் ஆசிகள் என்றென்றைக்கும் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண இயக்கத்தின் மீது இருக்கட்டும், இதுவே எனது பிரார்த்தனை. ராமகிருஷ்ண இயக்கம் அப்படின்னா எல்லாம் சேர்ந்தது தான், மடம் மட்டும் கிடையாது. மடத்தை நம்பி இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் ராமகிருஷ்ண இயக்கம், சொசைட்டி, அதாவது இயக்கம். இந்த இயக்கத்தின் மீது ராமகிருஷ்ணனுடைய பூரணமான அருள் எல்லார்ட்டையும் இருக்கும், எல்லா காலத்துலையும் இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிட்டார். அப்படிப்பட்ட மகான் இந்த சுவாமி சுபோதானந்தர். அவருடைய வாழ்க்கை எளிய வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கார். நமக்கு எளிமையை பற்றி போதிச்சிருக்கார். வீட்டுக்கு போங்க. இப்போ ப்ரேயருக்கு அப்புறமும் நம்முடைய ஆசிரம டெம்பிள்லையும் நிறையா இவரை பற்றி வரலாறு படிக்கப்படும், கேளுங்க. அடுத்த வாரம் ஸ்லோகா நம்பர் 21, 22 முடிச்சிருவோம் அடுத்த வாரத்தில். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரி ஓம் தத்சத். ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.